السلام علیکم ناظرین. آج سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر برس پڑے. آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. الیکشن کمیشن نے یک طرفہ فیصلہ سنا دیا ہے اور جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. سو اب یہ حتمی فیصلہ ہے. دیکھیں، سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو گئی ہیں. یہ بہت اچھا ہے. یعنی پاکستان کے وہ ادارے جو آئین اور قانون کی بات کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ آئین اور قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. ہم نے دیکھا وہ پولیٹیکل پارٹیز جو جمہوریت کی بات کرتی تھیں اور انتخابات کی بات کرتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ وہ انتخابات سے کیسے بھاگ رہی ہیں، کیسے وہ جمہوریت کے خلاف خود شب خون مار رہی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غیر جانبدار ہیں، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جانبداری کو ثابت کیا. یعنی ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہوئی دیکھیں جس سے قوم کی آنکھیں کھلی ہیں. قوم کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ ساری لڑائی، دیکھیں ہمیں اس بات کو اب مان لینا چاہیے کہ لڑائی یہ نہیں ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان انتخابات میں جائے. معاملہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ الیکشن میں جائیں. پاکستان کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں، 2018 کا جو دہشت گردی کا ڈیٹا میں نے نکالا تھا، 2018 کے دہشت گردی کے ڈیٹا کے مطابق آج کی نسبت کم سے کم 5 گنا زیادہ دہشت گردی تھی. 2013 میں بھی 4 گنا 5 گنا زیادہ دہشت گردی تھی. میں نے جب اس ڈیٹا کا انالیسس کیا تھا تو 4 سے 6 گنا کا فرق تھا 2008 اور 2013 کے انتخابات میں دہشت گردی کے معاملے میں. لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے دہشت گردی کی وجہ سے، حالانکہ اس وقت نہیں کیے گئے تھے. اور جہاں تک بات ہے پیسوں کی، تو پاکستان کے پاس اگلے 6 مہینے میں پیسے آ جائیں گے یا اگلے 6 سال میں پیسے آ جائیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا کے کئی ملکوں نے ایسے بہانوں کے ساتھ جب بھی انتخابات ملتوی کیے، اس کے بعد ان ملکوں نے انارکی کی صورت میں، حالات کی خرابی کی صورت میں، اس ملک کی عوام نے، اس ملک کی حکومتوں نے، اشرافیہ نے پھر نتائج کو بھگتا ہے. جو کانسیکوینسز آنے والے ہیں وہ ابھی نظر آئیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں. پاکستان کو فوری طور پہ $3 ارب سے زیادہ پیسے چاہیے اپنے قرضوں اور سود کے لیے، ابھی فوری طور پہ چاہیے. اور آپ کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، آپ ارینج نہیں کر پا رہے. دوست ممالک اب پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہے. جو پہلے تجوریاں کھول دیتے تھے، آج بھی ایک رپورٹ چھپی ہوئی تھی عالمی میڈیا کے اندر کہ اب پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہے. اس صورتحال میں جب پاکستان خدا نہ خواستہ، بلکہ وہ خدا نہ خواستہ میں کیا بولوں، پاکستان کے وزیر دفاع نے خود کہہ دیا کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان. ڈیفالٹ والی صورتحال میں، 3 سے 4 گنا والی مہنگائی والی صورتحال میں، بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتیں آپ کے سامنے، انرجی کی پرائس کہاں پہ جا رہی ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بھارت سے زیادہ لمبی رپورٹ چھپ کر آئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. یعنی بھارت کی رپورٹ چھپتی ہے غالباً 51 یا 54 پیجز کی. کشمیر سے لے کر وہ پنجاب تک اور وہ آسام تک ان کی زیادتیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن ان کی رپورٹ بھی اتنی لمبی نہیں چھپی بھارت کی جتنی لمبی رپورٹ چھپتی ہے پاکستان کی، 77 پیجز. پاکستان میں گزشتہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جس قسم کی زیادتیاں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اور ایون صحافیوں کے ساتھ کی گئی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ صابر بھائی کا، ارشد بھائی کا، میرا بھی نام چھاپ دیا انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے اندر. یہ کوئی پاکستان کو خوشی کی بات تو نہیں ہے. 77 پیجز کی رپورٹ انہوں نے پاکستان کے خلاف چھاپی ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لیکن پاکستان کی اشرافیہ اور طاقتور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ عمران خان کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ خوف ہے جو ان کو بھگا رہا ہے. جتنے لوگ انہوں نے دیکھیں، فیا نارملی لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کے چہروں پہ سنجیدگی آتی ہے، ان کے چہروں پہ خوف آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ تکلیف میں رہتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ مسکرا رہے ہیں، وہ اپنی ہتکڑیوں کو چوم رہے ہیں. صدیق جان کے چہرے پہ میں نے یہ رونق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو میں نے کل دیکھی. آج وہ حسان نیازی ہے، اس کی گرفتاری، ابھی اظہر مشوانی کو گرفتار کر لیا ہے، عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ لوگ اب ڈر نہیں رہے، لوگوں کے اندر ڈر نہیں پیدا ہو رہا، لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو سیاستدان تو اس نفرت کا کوئی نہ کوئی علاج کر لیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ یہ ان کے گلے پڑ جائے گی اور اس سے جان چھڑائیں جتنی جلدی ہوتا ہے. ان گناہوں کا حصہ پاکستان کے اداروں کو نہیں بننا چاہیے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पे नोटिस लेना चाहिए, ये आइन शिकनी है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है। राइट, सो माइकल कुगलमैन की ट्वीट भी हम देख रहे थे, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, पॉलिटिकल पैरालिसिस, रिसर्जेंट टेररिज्म, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन्स, पाकिस्तान हैज कन्फ्रंटेड ऑल दीज चैलेंजेस in the past but rarely all at once and so acutely. इमरान रियाज साहब, क्या इलेक्शन अब होने का कोई इम्कान है? लग तो जो माहौल एक होता है इलेक्शन का वो है तो नहीं, आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में ही होंगे अब इलेक्शंस? देखिए, इस मुल्क को या तो आपने आइन के मुताबिक चलाना है या आपने कहना है कि ये सरजमीन बेआइन है। हमारे उन दोस्तों के पेट में मरोड़ उठते थे कासम सूरी की रूलिंग के ऊपर और वो ये कहते थे कि किधर हैं अदालतें, जाग क्यों नहीं रही, और ऐसे ऐसे ताने अदालतों को दिए। वो सारे अब हमें भाषण दे रहे हैं कि जी आइन को छोड़िए, आप ये देखिए कि नजरिया जरूरत क्या कहता है। आइन अगर आपको कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने तो छोड़िए उसको, क्योंकि सियासतदानों की ख्वाहिश है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए, सहूलतकारों की ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है, लिहाजा हम कुछ ऐसा करते हैं कि इंतखाबात को अक्टूबर तक ले जाते हैं। ये आप मेरी बात लिख कर रख लीजिए, अगर इनसे इंतखाबात अभी ना लिए गए तो यही सारे हमारे दानिश्वर जो हैं ये कह रहे होंगे कि अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं हो सकते, इंतखाबात को अगले अक्टूबर में ले जाते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में करना ये चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लें और उसके ऊपर ये लिखें कि ये मुल्क हमने शरीफों और जरदारियों को दे दिया, ये बारी बारी इस मुल्क को चला लें और जो भी इस मुल्क को चलाएगा हम उसको MQM और फजलुर रहमान साथ में गिफ्ट कर देंगे, ताकि बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पाकिस्तान से खत्म कर दी जाएं। लेकिन जहां तक बात है ना नवाज शरीफ की, कि नवाज शरीफ को निकाला गया था और उस वक्त कोई ब्रीफिंग्स हुई थी और पता चला था, तो जिन लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ के पास मनी ट्रेल नहीं है, जिन लोगों ने ये कहा कि नवाज शरीफ ये नहीं बता पा रहा कि उसने और उसकी औलाद ने पैसा कहां से बनाया, वो आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं। बेशक एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई, क्योंकि बूट पॉलिश ही बड़ी कमाल किस्म की है। पहले बूट पॉलिश करके पाकिस्तान से बाहर निकल गए, फिर बूट पॉलिश करके एक हुकूमत को गिरा दिया। मैं आपको बताता हूं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इमरान खान के साथ थी तो इमरान खान तब तक अपोजिशन के साथ बात नहीं कर रहे थे। आज एस्टेब्लिशमेंट का जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ है उनका हाथ, और वो भी अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो बैठ के बात करने की औकात उनकी होती है जो इलेक्शन के अंदर सामना करने की औकात रखते हो। अदरवाइज देखें, इस वक्त सारे भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। मैं PMLN के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो साफ कह चुके हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। ये चंगे भले बंदे, अभी लाहौर में आप देखें टिकट बांटे, देखें लोग कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। सीनियर लोग हैं PMLN के, वो कहते हैं जी इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। और मुझे PMLN की सीनियर क़यादत के लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने यह कहा है कि हमारी क़यादत जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ और मीडिया के साथ कर रही है, ये बतौर सियासी कारकुन और सियासी जिद्दोजहद करने वाले लोगों के तौर पे हम इसको ठीक नहीं समझते। ये अंधे हो चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गंदा खेल खेल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए, ये तो ओनरशिप तो ले लिया उन्होंने। ऑन रिकॉर्ड की जरूरत भी पैदा हो जाएगी। देखिए, ऑन रिकॉर्ड की जरूरत पैदा नहीं हो रही, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं पॉलिटिकल लोगों की। ऑन रिकॉर्ड की चंद लोगों ने जरूरत पैदा की है। शाहिद खान अब्बासी बात कर रहे हैं, मुस्तफा नवाज खोखर बात कर रहे हैं, एतजाज एहसन बात कर रहे हैं, लतीफ खोसा बात कर रहे हैं, और मैं आपको लगभग 1 दर्जन नाम बता सकता हूं। ये लोग बातें कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे वो सहाफी दोस्त, उन पे मुझे हैरत होती है जो कल तक जमहूरियत के दावे करते थे, जमहूरियत के बुलंदोबंद दावे करते थे, वो इस वक्त बंद कमरों के फैसलों को मुसल्लत करने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैंने कई सहाफियों को यह कहते हुए सुना कि कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए इमरान खान का, वरना ये दोबारा इक्तदार में आ जाएगा और मुसीबत बन जाएगी। जी नाज़रीन, आपने इमरान रियाज खान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि वो इदारे जो अपने आप को कानून और आइन का मुहाफ़िज़ समझते हैं, किस तरह से कानून और आइन से भागते नज़र आए। वो पार्टीज़ जो अपने आप को जमहूरियत और इलेक्शन का दावेदार समझती हैं, किस तरह से इलेक्शन से भागते नज़र आई। और सबसे अहम बात उन्होंने की कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो अपने आप को गैर जानिबदार कहता है, वो किस तरह जानिबदार होता नज़र आया। उन्होंने बताया है कि बात ये नहीं कि पाकिस्तान के हालात इलेक्शन की इजाज़त नहीं देते, बल्कि PDM गवर्नमेंट की हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि वो इलेक्शन में जाएं, क्योंकि इस टाइम इमरान खान की मकबूलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि उनको ख़तरा है कि वो इलेक्शन में जाएंगे तो वो हार जाएंगे। और इस बात का इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास है। जी नाज़रीन, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।